салом бинандагони арҷманд, имрӯз ҷумъа 21 август аст. дар 15 дақиқаи дигар дар барномаи хабарию таҳлилии ахбори озодӣ шуморо бо хабару таҳаввулот аз тоҷикистон ва ҷаҳон шинос мекунем. ҳоло бо чанде аз мавзӯи асосии нашр шинос шавед. эмомалӣ раҳмон раис ҷумҳури тоҷикистон гуфтааст, дар сохтмони нейругоҳи Роғун ақибмонӣ мушоҳида мешавад ва хостааст ки корҳои сохтмонӣ суръат ёбанд. дар ҳамлаҳои Русия ба Украина 10 нафар куштаву захмӣ шудааст. Русия Киевро бо беш аз 160 паҳпод мавриди ҳамла қарор дод. талоши ба Тоҷикистон ворид кардани маводи мухаддир ва силоҳ бо марги 2 қочоқбар аз вилояти Тахори Афғонистон анҷомид. эмомалӣ раҳмон раис ҷумҳури тоҷикистон ҳангоми боздид аз нейругоҳи барқи обии Роғун аз ширкатҳои сохтмонӣ хостааст дар корашон таъхир накунанд, зеро мумкин аст дар умум сохтмони нейругоҳ ба дарозо кашад. ӯ рӯзи 20 август ҳангоми суханронӣ дар ҳузури идея аз коргарони Роғун ва мақомоти расмӣ аз қафомонӣ ва ё таъхир дар иҷрои баъзе аз корҳои сохтмонӣ гуфтааст. ба қавли ӯ, бо вуҷуди корҳои то ҳол амалӣ гардида, раҳбарияти ҷамъияти саҳоми нейругоҳи барқи обии Роғун ва ширкати Тоҷик гидроэлектромонтаж вазифадор карда мешаванд ки қафомониҳои ҷойдоштаро бартараф карда суръати корҳоро боз ҳам вусъат диҳанд. маълум нест кадоме аз бахши корҳо сари вақт иҷро нашуданд. ба қавли эмомалӣ раҳмон то моҳи сентябри соли 2027 бояд чархаи савуми нейругоҳи Роғун ба кор андохта ва истиқлолияти энергетикии Тоҷикистон таъмин шавад. ҳоло маълум нест ки оё тирамоҳ ва зимистони соли оянда дар кишвар мардум 24 соат бо нерӯи барқ таъмин мешаванд ва ё бо маҳдудият нерӯи барқ дода хоҳад шуд. эмомалӣ раҳмон ҳамчунин дар бораи кӯчонидани мардуме суҳбат кардааст ки қарор аст хонаву деҳоташон зери об монад. ӯ гуфтааст, мақомот кӯчонидани аҳолиро дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монанд. дар гузашта сокинони баъзе аз ин деҳот ба радиои Озодӣ гуфтанд ки бо вуҷуди ваъдаҳои зиёд ва ҷубронҳои лозимӣ кӯмак ва ё ҷуброни дурусте нагирифтанд ва мунтазири ба макони нави иқомат бурдани худ ҳастанд. нейругоҳи барқи обии Роғун бо иқтидори 3600 мегаватт бузургтарин нейругоҳ дар Осиёи марказӣ мешавад ва қарор аст худи Тоҷикистон ва мардумони кишварҳои ҳамсояро бо нейруи барқ таъмин кунад. қазияи як шаҳрванди Тоҷикистон ки аз беморхонаи амрози рӯҳӣ фирор карда худро аз Вашингтон ба Душанбе расонидааст, дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баҳсҳоеро барангехт. ҳодисаро бархе як далели дурустии сиёсати президент Трамп меноманд ва бархе ҷумҳурихоҳон додситони демократро барои ҳимояти муҳоҷирати ғайриқонунӣ интиқод карданд. парвандаи Абдуллои Тошпулодзода ки 5 август дар ғайбаш муҳокима шуд, ҳоло дар матбуот ва телевизионҳои Амрико сари забонҳо шудааст. ҳамкорам Муъмин Аҳмадӣ низ парвандаро пайгирӣ кард ва пеш аз барнома аз ӯ хоҳиш кардам нахуст дар бораи ба Амрико роҳ ёфтани ӯ сару садоҳо дар бораи фирори Тошпулодзода бигӯяд. عبدالله تاشپولادزاده 34 ساله سال 2009 به امریکا قانونی وارد شده، بعداً این مقامش را از دست داد و زمان قتل صاحبخانه‌اش محمد همتیان علیه یک مهاجر غیرقانونی بود. از سال 2022 در شفاخانه بیماری‌های روحی ویرجینیای شمالی نگهداری می‌شد. سپس در سال 2024 با اجازه دادستان زیر نظر یک نگهبان به واشنگتن رفته و شناسنامه نوی شهروندی تاجیکستان را گرفته است. 6 ایول امسال با استفاده از حق رخصتی 2 روزه‌اش از این مؤسسه بیرون آمده و با بلیط یک طرفه هواپیما از واشنگتن توسط استانبول به دوشنبه رفته است. در ایالات متحده آمریکا یک سیاستمدار جمهوری‌خواه دادستان ناحیه فیرفکس ویرجینیا استیو دیسکانوی دموکرات را در این حادثه گناهکار می‌کند. جیسن میاریس دادستان سابق کل ایالت ویرجینیا گفته است استیو دیسکانو به یک مرد خشن و گناهکار قتل صاحبخانه‌اش اجازه داد که رفته صاحب شناسنامه شود. نماینده دیسکانو گفت به تاشپولادزاده با مقصد درست شدن سندهایش در گرفتن شناسنامه کمک کردند و قرار دادگاه هم درباره گناهکار نبودن او در کشتار با سبب بیماری روحیش بر پایه خلاصه طبیبان صادر شده است. از همکارم همچنین پرسیدم پرونده دادگاهی چی جزئیات جالبی دارد که به اصل قضیه روشنی می اندازد؟
قرار دادگاه ناحیه فیرفکس ویرجینیا این است که عبدالله تاجپولادزاده باید بلافاصله به حبس گرفته شود. در خلاصه طبی آخر ایون طبیبان گفتند که او هنوز هم از نظر روانی بیمار است و باید در معالجه مؤسسه طبی قرار داشته باشد. تاجپولادزاده 6 ایول بیمارستان را ترک کرده به فرودگاه دلس واشنگتن رفت و از آنجا به تاجیکستان پرواز کرد و این را دادگاه فرار از جزا مینامد. در دادگاه فیرفکس اینچنین بیانات یک مأمور تجارتی شرکت ترکیش ایرلاینز هم چون دلیل شنیده شده است. مقامات در تاجیکستان این پرونده را شرح نمیدهند، تنها در سفارت تاجیکستان در واشنگتن گفتند که سر این قضیه کار میکنند و بازداشت شدن یا نشدنی تاجپولادزاده را در تاجیکستان مقامات حفظ قانون می‌دانند. همکارم مومین احمدی درباره سر و صدا راجع به فرار یک شهروند تاجیکستان از آمریکا صحبت میکرد که بعد قتل یک نفر در شفاخانه بیماری‌های روحی طبابت میگرفت. مقامات امنیتی تاجیکستان از قتل 2 شهروند افغانستان خبر دادند که به گفته آنها میخواستند به قلمرو کشور مواد مخدر قاچاق کنند. در یک بیانیه کمیته امنیتی ملی که تلویزیون دولتی تاجیکستان روز 18 آگوست نشر کرد گفته می شود قاچاقبران ساکنان ناحیه امام صاحب در ولایت تخار هنگام عبور مرز با مرزبانان تاجیک واردی درگیری شده به هلاکت رسیدند. درگیری در منطقه نزد مرزی فتح آباد در ناحیه جیهون به وقوع پیوسته است. روز حادثه را اعلان نکردند. در خبر گفته می شود که از جای حادثه یک اتوماتیک کلاشنیکوف و یک تفنگچه مکارف و اینچنین 17 کیلو حشیش پیدا و مصادره شده است. مقامات رسمی تاجیکستان میگویند در 6 ماه امسال در 7 درگیری مسلحانه با قاچاقبران افغانستانی 17 شهروند این کشور را کشتند و 601 کیلو مواد مخدر دریافت و مصادره شده است. تاجیکستان یکی از راه‌های ترانزیتی انتقال مواد مخدر ساخت افغانستان به کشورهای دیگر به خصوص روسیه به حساب می رود. در حمله های روسیه به اوکراین شب 20 آگوست 10 نفر کشته شده است. با گفته مقامات اوکراین در حمله گسترده پهپاد و موشک‌ها بیش از 30 نفر زخم برداشتند و خانه‌های زیادی ویران شده است. نجات بخشان اوکراینی تلاش دارند که به آسیب دیدگان کمک کنند. مقامات میگویند ارتش روسیه به انشاءات غیر نظامی در شهر کیف و زیر بنیادهای عمومی ضربه زده است. موشک و پهپادها به خانه‌های ساکنان برخوردند. بنا به گزارش‌ها شفاخانه کودکانه و انبارها نیز آسیب دیدند. با گفته مقامات روسیه با 168 پهپاد به کیف ضربه زده است. قزاقستان روز 23 آگوست برای پارلمانی یک پالاتایی انتخابات برگزار میکند. این تغییرات بعد از قبول قانون اساسی نو و به اجرا در آمدن آن امکان پذیر گشت. تا این دم قزاقستان به مثل تاجیکستان پارلمانی عبارت از 2 پالاتا بود، مجلس و سنات. حالا به جای آنها یک قرولتای تشکیل کردند. این دیگرگونی چی معنا دارد و طرفداران و مخالفانش چی میگویند؟ همکارم کایمرسی عطا گزارش میدهد. انتخابات نخستین پارلمان نو در قزاقستان به جای سنات و مجلس پیشینه با 145 کرسی قرولتای تشکیل کردند. قزاقستان بر پایه قانون اساسی نو که ماه ایول امسال به اجرا درآمد، پارلمان عبارت از 2 پالات یا طبقه را برهم داد. اما برای انتخاب کنندگان در این کشور دیگرگونی مهمترین نه نام پارلمان است و نه تعداد وکیلان. آنها نگرانند که دیگر در قزاقستان نامزدهای مستقل یا نامزدها از حوزه‌های یک مندتی نخواهند بود. اکنون 145 وکیل قرولتای یا پارلمان نو تنها از روی خط حزبی انتخاب می شوند. از سال 1999 در قزاقستان بخشی از وکیلان از روی خط حزبی و قسم دیگر در حوزه‌های یک مندتی انتخاب می شدند. حوزه‌های یک مندتی را سال 2007 برهم داده، ولی پس از حادثه‌های خونین ماه ینوری سال 2022 و در دایره یک اصلاحات سیاسی دوباره برگرداندند. از آن همگی یک بار و در سال 2023 استفاده شد. حالا این تجربه در قزاقستان بار دیگر پایان یافت.
سال 1993 وقتی نخستین قانون اساسی را قبول کردیم راه رشد دموکراتی را پیش گرفتیم، اما سال 1995 با پیشنهاد نورسلطان نظربایف به سمت خودکامگی حرکت کردیم. پارلمان کنونی را عموما نمیتوان پارلمان مردمی نامید، حتی قرار دیگر کردن نام پارلمان به قرولتای الکی خطا بود. سریک بیسیمبویف جامعه شناسی قزاق بر این نظر است که مقامات حوزه های یک مندتی را سال 2022 تنها در پاسخ به طلبات جامعه جاری کرده بودند تا مردم را اندک آرام کنند. در عین زمان بعضی از وکیلانی که خودشان مستقلانه از حوزه های یک مندتی به پارلمان قزاقستان راه یافتند جانبدار دست کشیدن از این مدل هستند. برای این دلیل هم دارند. Men o'sha bir mandatlik juyumen жұмыс жасаған кезде көзім aniq жетті. وقتی همچون وکیل از حوزه یک مندتی کار آغاز کردم خوب فهمیدم که حاصل فعالیت همکاران از حزب‌ها بسیار بالاست. البته من همچون حقوق شناس میدانم که چگونه طرح قانون نوشته می شود، اما نوشتن چیزی دیگر است و قبول کردن آن چیزی دیگر. اگر وکیل یگان فرکسیا لایحه خود را گذراندن نتواند هم حزبانش این کار انجام میدهند، اما ما وکیلان یک مندتی مجبوریم همه کارا تنها انجام دهیم. باره برای قبول یک تغییرات مجبور شدم که به اتاق 98 وکیل سرزنم. در قزاقستان رسما 7 حزب سیاسی است. یکی از آنها حزب عدالت همگی ماه می امسال تأسیس شده ماه ایون ثبت نام گردید. حزب امانت که در زمان حکومتداری پرزیدنت پیشین قزاقستان نورسلطان نظربایف نور آتن نام داشت به عدالت همراه شد و با همین به فعالیت چند دهه‌اش در صحنه سیاسی این کشور پایان بخشید. روز 23 اوگوست ساکنان قزاقستان هیئت اولین قرولتای یا پارلمان نو این کشور را انتخاب می کنند. ساکنان حق رای می توانند به نامزدهای یکی از 7 حزب یا ضد همه آواز دهند، اما با آنها عکس و نوارگیری و نشر ورقه های پر کردهشان در اینترنت منع است. مقامات قزاقستان میگویند که این کار برای پیشگیری از پایمال مخفیت آوازدهی و تبلیغات غیر قانونی ضروری است و هر کسی آن را نادیده گرفت تقریباً $280 جریمه خواهد شد. یک هفته پیش از آوازدهی سازمان‌های حقوق بشر در داخل قزاقستان و بیرون از آن از افتتاح پرونده‌های جنایی و هم فشار به ضد نمایندگان رسانه‌های مستقل اظهار نگرانی کردند. در تاجیکستان بحث این که یک زن چی کارها را میتواند اجرا کند و کدام کارها را نه نو نیست. در کشور یک فهرست رسمی هم وجود دارد که به زنان حق نمیدهد در بعضی از ساحه‌ها کار کنند و به کارهای سخت مشغول نشوند. سازمان ملل هم تاجیکستان را برای این فهرست تنقید کرده است، زیرا این رویخط را نمونه تبعیض به زن و ناتوان شمردن آنها میداند. همکاران ما در دوشنبه چند پیش از راهگذران پرسیدند که زنان در کجا کار کرده میتوانند یا نمیتوانند. شرکت‌ها به زن‌ها کار کرده است، در ترالبوس‌ها و راننده‌ها زن‌ها کار کرده، اتوبوس. حاضر زن‌ها در هر خیل ساحه کار کرده است. ولی زن‌ها با مشاهده شما برابر مردها ممکن از مردها زیادتر هم زن‌ها کار کنند. هم خانه به کار براشن، هم فرزند هم رفته کار کرده میبینم. حرکتی مثال مرد با دیگرایو، لیکن خیلی نه هر اویلا مرد دارد، زن مجبور می شود که زندگی را پیش برد. خیلی بیزنس میکند، شب روز کار میکند، 2-3 جا کار میکند، زندگیش پیش میبرد. این مجبور. بعدن تا کجا خود زنها مثلا خواهش کار کردن دارند؟ خواهش باشد همه کار کرده میتوند. دیپلم دارشم، دیپلم نداشتگیشم، همه آدم میتوند که کار کند. даже با دیپلم خودشم نه، دیگر جایم میتوند که کار کند. خیلی این فقط خواهش در کار. خواهش در کار، بعد خیلی زندگی هم مجبور میکند. آدم رفته کار میکند، زندگیش باید برد. نه هر کس یاردم دارد، نه هر کس خشت بارش میتوند یاردم کند. правильно؟ آدم مجبور میشود که رفته نون اوشا یافته زندگیش پیش برد. Ну, конечно же, это магазины. البته آنها در مغازه و دوزندگی‌ها و به حیث معلمه و دکتر کار میکنند. بیشتر زنهایی که کارگرند به نظر من در این سمت هستند. وقتی دختر یگام دانشگاه را ختم کرد و صاحب معلومات عالی شود، بعد ختم فوراً به شوهر داده می شود. در اول نزدیکان داماد می گویند که خواند کار کند اجازه می دهیم، اما بعداً سناریو دیگر می شود. برای مادرش خدمتگار می گیرد و اجازه کار نمی دهند.
агар ин тавр буд чаро ин духтари бечора хонду маблағи таҳсилро дод?